الفاتحة. أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم ودلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح معلمينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا وعلى من إلى صاحب الكتاب الإمام قطب الإرشاد قوة العباد بلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصول وفرم جميع ساداتنا البعالة بأنما كانوا حلت أرواح مشارق العرض إلى مغاربها أن الله يغفر ويرحمه ودرجات في الجنة كثر مثباتهم وضاعف حسناتهم وحفظنا بجميع ونفعنا بهم بعلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى من شيخنا الحبيب المرء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مصابا صاف الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قول الإمام الحداد في كتابه آداب سلوك المريد: وصاحب النفس المطمئنة يعظم تعجبه من الناس في إعراضهم عن الطاعات مع ما فيها من الروح والأنس واللذة وفي إقبالهم على المعاصي والشهوات مع ما فيها من الغم والوحشة والمرارة ويحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين مثل ما يجد ويذوق ثم يرجع إلى نفسه ويذكر ما كان يجد من قبل في تناول الشهوات من اللذات وفي فعل طاعات من المرارات فيعلم أنه لم يصل إلى ما هو فيه إلا بمجاهدة طويلة وعناية من الله عظيمة. فقد علمت أن الصبر عن المعاصي والشهوات وعلى ملازمة الطاعات هو الموصل إلى كل خير والمبلغ إلى كل مقام شريف وحال منيف. وكيف لا وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي الحديث: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أوتي حظه منهما فلا يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار إلى آخر ما قال الإمام عبد الله الحداد. وصاحب النفس المطمئنة, dan sahib pemilik daripada nafsu yang mutmainnah, yang tenang, ya'dumu ta'ajjubuhu, ya'dumu besar, ta'ajjubuhu keheranannya, minan nasi dari manusia, fi i'radihim dari berpalingnya mereka, anit ta'at berpalingnya mereka dari ketaatan, ma'ama fiha dengan adanya apa-apa yang di dalam ketaatan, minar rauhi ada yang namanya kesejukan, wal unsi dan ada di situ yang namanya kesenangan, wal ladzah dan kelezatan, wa fi iqbalihim dan mereka pun heran, besar keherannya terhadap manusia, fi iqbalihim di dalam majunya mereka, menghadapnya mereka, alal ma'asi terhadap kemaksiatan, wasyahwat dan juga syahwat,
ma'ama fiha, dengan apa-apa yang di dalam daripada kemaksiatan dan syahwat, minal gham, daripada kesumpekan, wal wahsyah, dan ketidaktenangan, wal mararah, dan kepahitan. Wa yahsabu, dan dia mengira, annahum, bahwasanya mereka, yaitu manusia-manusia yang berpaling dan juga berpaling dari taat serta maju menerobos kepada kemaksiatan. Yajiduna, mereka mendapatkan, wa yadhuquna, dan merasakan, fil amrain, daripada dua perkara, perkara berpaling dari taat dan perkara menerobos kemaksiatan, mithla ma yajidu, seperti apa yang didapati, wa yadhuqu, dan apa yang dirasakan oleh orang yang punya nafsul mutmainnah. Tsumma yarji'u ila nafsih, lalu kemudian dikembalikan kepada dirinya, diintrospeksi diri kepada dirinya. Wa yadhkur, dan mengingat, maka yajidu, dari apa-apa yang dia dapatkan dahulu, min qabl, dahulu, fi tanawuli syahwat, ketika sebelumnya dia pernah jatuh kepada syahwat, minal ladzat, dari kelezatan yang dia dapatkan ketika melakukan kemaksiatan dulu. Wa fi fi'li ta'at minal mararat, dan daripada perbuatan taat, minal mararat, daripada pahitnya, susahnya, pahitnya orang berbuat taat. Faya'lam, lalu kemudian dia mengetahui, annahu, bahwasanya dia, lam yasil, tidak sampai, ila ma huwa fihi, dari tidak sampai kepada apa yang dia sekarang ada, itu sahib nafsul mutmainnah, illa, kecuali bimujahadah, dengan berusaha, dengan mujahadah yang usaha tersebut tawilah, panjang, wa inayah, dan juga perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala yang perhatiannya sangat dahsyat, agung, besar. Faqad alimta, maka engkau telah mengetahui, anna sabra, bahwasannya kesabaran, anil ma'asi, sabar daripada berbuat, daripada sabar daripada maksiat. Maksiat ditahan, sabar, jangan sampai maksiat. Ya. Wa syahwat, dan juga daripada rasa syahwat. Dan sabar ala mulazamati ta'at, melazimi ketaatan, huwa, dia itu, al-muwassil, yang menyampaikan seseorang ila kulli khairin, kepada setiap khair, kebaikan. Wal muballigh, dan juga yang membawa sampai ila kulli maqamin, terhadap seluruh makom-makom syarifin, yang mulia, wa halin munif, dan keadaan atau hal al-munif, yang tinggi, yang indah, hal yang, keadaan yang tinggi, yang mulia, yang enak. Wa kaifala, bagaimana tidak? Waqad qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, tekun dalam sabar, warabitu, dan ikat diri kalian, artinya jadikan prinsip, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurna kalimat daripada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalimat tersebut baik, ala Bani Israel, Allah telah putuskan kepada Bani Israel, bima sabaru, dengan apa-apa yang dia telah bersabar. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dengan urusan kami. Ya. Lamma sabaru, kapan mereka bisa jadi pemimpin?
ketika mereka mau bersabar terus. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka telah beriman, yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan, min aqalli, dari apa-apa yang paling sedikit, ma utitum, yang kalian diberikan daripada keyakinan, wa azimatu sabr, dan tekad kesabaran, paling sedikit ya. Wa man utiya haddahu, yang paling sedikit diberikan untuk kalian itu adalah al-yaqin wa azimatus sabr. Wa man, dan barang siapa yang diberi haddahu, bagian daripada yakin dan kesabaran, maka fala yubali, maka tidak peduli lagi, bima fatahu, dengan apa-apa yang telah tertinggal dari qiyamul lail ataupun dari siyamun nahar, puasa sunnahnya. Masya Allah, berarti yakin dan sabar itu menutupi itu. Bahkan penjabarannya adalah sahibun nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan jiwa kita ini dijadikan jiwa yang penuh ketenangan ya. Itu kalau orang sudah mengalami yang namanya jiwa mutmainnah ya. Bukan jiwa yang mutmainnah itu ya menurut orang gitu ya, yang kata menurut orang, oh jiwanya sudah tenang, yaitu mati, bukan ya. Bukan, jiwa yang tenang itu ada jiwa liar berarti. Apa itu jiwa liar? Yaitu amarah bisu. Kadang-kadang ini ajib. Ana dapat satu dari sohib, dari teman kita yang pertama. Yang satu orang ini waktu itu pengalaman ya. Waktu itu kita nggak tahu, di Hadramut kita. Di Hadramut pas hari Kamis atau malam Kamis itu kan libur. Rabunya masuk, malam Kamis pelajaran sampai Ba'da Isya jam 8 libur. Libur itu sudah macam-macam, ada yang masak-masakan, ada yang dulu zaman kita. Nggak tahu sekarang ya. Ada yang masak-masakan, ada yang marawis. Kalau nggak ada marawis ya majelas, duduk, ngeteh, ngobrol, dan lain sebagainya. Lalu ada yang usul bikin TV, bikin acara nonton. Yang pernah saya ceritakan ya, film yang asalnya 2 jam jadi setengah jam, banyak sensornya. Ya, jadi nonton film ini nggak ada perempuannya sama sekali. Nggak ada laki semua, ada perempuan di sensor. Ya. Yang anak pernah lihat itu ya film, apa namanya? Lihat. Shaolin Soccer kalau nggak salah ya. Shaolin Soccer bal-balan itu ya. Itu muncul pemainnya nendang kaleng, jebret gini gitu, terus moro-moro ya paham nggak paham ceritanya ya sedikit digaduk-gaduk kan. Itu ceritanya itu. Moro-moro menang. Loh, kok bisa menang? Nggak taunya, saya tahu lengkapnya itu di Indonesia. Oh, kipernya wedok. Jadi kipernya pun nggak tahu kita ini. Di situ kipernya, loh apa ini? Nggak tahu. Akhirnya bikin film kartun. Nah, film kartun ini, subhanallah, film Naruto. Kartun itu Naruto. Ya. Gak taunya ada murid baru yang cerita. Kemudian cerita. Kata dalam ceritanya gitu, ini adalah orang yang dia itu jadi begini, dan mengendalikan yang namanya siluman yang ada di dalam tubuhnya. Ini film Naruto. Yo, ternyata isok dijepit hikmah. Diambil hikmahnya. Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya perusak di dalam tubuh, penyesat di dalam tubuh. Di luar ada juga musuh kita, penyesat dari, ada internal, ada eksternal. Yang merusak kita secara internal itu nafsu kita. Yang merusak kita secara eksternal dari pihak luar adalah syaitan. Kalau sudah internal sama eksternal sinkron, ajur manusia itu. Manusia itu ajur. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka kayak hewan sudah. Kayak binatang kalau sudah kayak gini. Kalau si eksternal sama internal jadi satu sinkron. Nah, kalau yang di luar syaitan ya sudah jelas ya, musuh kita itu. Di dalam diri kita ini ada yang internal kita ini
musuh kita yang dalam tubuh ini adalah jiwa kita, nafsu kita ini. Wah, nafsu itu ammarah bisu, ngajak kepada keburukan. Caranya bagaimana antum bisa menjadikan nafsu itu jinak? Kemarin sudah kita bahas caranya seperti seekor keledai yang ketika jalan, tengah jalan berhenti. Ditarik-tarik nggak mau keledai itu. Diam. Diganggu, disurung dari belakang, ditejek, ditendang, kita tak. Sakit. Nah, ini penyakitnya di situ. Lalu bagaimana caranya untuk mengendalikan itu? Untuk mengendalikan itu ya satu-satunya cara adalah dia pertama ya, ada dua cara. Yang pertama, dia tidak diberi makan kecuali sedikit. Yang biasanya kalau sehari 2 kali, sekarang dikasih makan sehari sekali. Atau tetap 2 kali sehari, tapi dikurangi makannya. Itu. Dan yang kedua, diberi amalan atau diberi beban kalau dalam perjalanannya itu lebih berat dari beban sebelumnya, tanpa menyiksa. Kalau biasanya cuma 80 kilo, ya sekarang 100 kilo. Itu. Lo kan tidak dikasih makan, dan kemudian nggak kasih makan dan makannya sedikit, kemudian suruh ngangkat berat, beban berat. Iya, yaitu supaya dia terbiasa dengan hal yang seperti ini. Akhirnya nanti ketika dia diberi makan selanjutnya agak banyak, dia bersyukur. Dan bebannya jika dikurangi, dia akan merasa lega. Kita juga seperti itu. Bukan kitanya, tapi nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya itu, puasa itu adalah salah satu yang mendidik hawa nafsu. Nah, kalau orang puasa di bulan Ramadan, hawa nafsunya nggak terdidik sama sekali, keluar bulan Ramadan, tetap. Karena ketakwaan yang ada di dalam diri kita ini tergantung bagaimana nafsu kita. Makanya orang sahib nafsul ammarah bisu, nafsul ammarah, pemilik nafsu yang ammarah itu tidak akan mudah bagi dia untuk bertakwa. Susah, mau bertakwa susah. Itu yang pemilik nafsul ammarah. Nah, makanya itu ketika orang berpuasa, selesai puasa harusnya menjadi la'allakum tattaqun, bertakwa. Tapi kok nggak bertakwa? Ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Nah, itu oleh karena itu ada yang namanya puasa sit, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan dikira puasa 6 hari di bulan Syawal itu puasa biasa. Enggak. Oh, sunnah kok, tinggal. Enggak. Ya. Itu ketika kita puasa bulan Ramadan, sehari kita dikasih makan, kemudian besoknya itu dianjurkan menurut fuqaha, itu dianjurkan mutawaliyat, langsung setelah hari tanggal 1 Syawal kita nggak puasa karena Idul Fitri, besoknya langsung puasa. Kenapa? Supaya nafsu itu nggak langsung keenaan. Ya. Mari puasa, wah, apalagi kalau Idul Fitrinya unjung-unjung ya. Oh, jangan mau mari ini opor oma sebelah goreng oma sebelah ini apa. Nafsu girang itu ya nggak belajar, nafsunya nggak terkendalikan. Oleh karena itu nafsul ammarah bisu itu dikendalikan, yang mengendalikan kita belajar mengendalikan itu supaya nafsu terdidik menjadi kemudian nafsu yang namanya nafsu apa? Nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini ibaratnya itu kita sudah mau masuk pagar yang namanya nafsul mutmainnah. Tapi lalu kemudian ada nafsu mulhamah. Itu tipis jaraknya antara lawamah dengan mulhamah, lalu kemudian masuk ke dalam yang namanya mutmainnah. Ibaratkan ruangan ini adalah nafsul mutmainnah, di jalan itu adalah nafsul ammarah, gerbang pertama ini lawamah. Lawamah itu kalau kita di situ, di nafsul mendiami nafsul lawamah itu, kita akan selalu menyesali diri, gampang tobat. Nah itu, gampang tobat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok begini, astagfirullahaladzim, kok begitu. Itu lawamah, selalu menyesal. Dalum nafsah, dia selalu menyesali dirinya. Itu lawamah.
Jadi kalau dia kemaksiat langsung tobat. Itu rangkaian. Kemudian ada yang namanya nafsul. Setelah nafsul lawamah itu kita masuk ke pintu selanjutnya, ini adalah pintu yang namanya mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mulhamah itu nafsu. Nafsul mulhamah inilah yang kemudian dikatakan dia diilhami bahwasanya ini buruk, ini maksiat tinggalkan, ini maksiat tinggalkan. Pertama itu ada sedikit sisa daripada amarah. Ustaz, popo ayo enggak, ini buruk, saya tidak mau. Itu masih ada sedikit kontra di situ. Tapi enggak kuat. Diberikan antara fujuraha wa taqwaha. Dia mengetahui mana yang terbaik bagi dia. Ya, ini dikatakan, ya ini kebanyakan dari orang yang dia itu dalam sholatnya baik. Ya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya orang itu khusyuk, kuat dan lain sebagainya, nafsu mulhamanya itu akan jadi kuat. Akan jadi kuat. Ya. Jadi dia akan menjadikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oh ini takwa, ya harusnya di sini saya, bukan di sini. Nah, kalau sudah seperti itu masih ada pilihan, ini takwa, ini enggak, ini fujur, ini takwa, fujur takwa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam nafsul mutmainnah, jangankan yang namanya kemaksiatan, kemakruhan pun enggak. Makanya para sholihin mengatakan ma hamamtu bil makruh fadlan anil haram. Orang-orang solehin itu yang sudah nafsunya mutmainnah, itu dia mengatakan saya melakukan makruh aja gak kepingin, apa mana sing haram. Sing makruh enggak dikerjakan, gak punya keinginan. Oh kenapa? Karena dirinya sudah mutmainnah pada suatu hal yang baik. Sudah mutmainnah dalam kepada keridhaan Allah, ketakwaan Allah dan kalau sudah mutmainnah ini ada hadiahnya. Orang mutmainnah dia akan ridho dengan Allah. Maka setelah mutmainnah naik yang namanya radiyatan mardiyah. Dia ridho dengan Allah. Allah melihat hambanya tersebut mardiyah. Itu hamba diridhai oleh Allah. Kalau sudah radiyah mardiyah sempurna. Ada nafsu yang terakhir namanya nafsul kamilah. Sempurna itu hamba. Hamba itu benar-benar sempurna. Sudah, apalagi? Itu para sahabat dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Selesai. Nafsu mereka itu para sahabat mutmainnah. Apalagi kekengannya luar biasa. Baginda Nabi Muhammad. Hari-hari lihat Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad. Oh khalas. Nggak ada. Ini finish. Ini sudah tempat ini. Dipuji sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan posisi tersebut. Ya. Akhirnya, orang yang memiliki nafsul mutmainnah tersebut, mereka akan heran. Kalau sudah sampai mutmainnah tadi ya. Mereka akan besar keheranannya terhadap manusia-manusia yang mereka berpaling kepada ketaatan. Dari ketaatan. Sehingga mereka itu merasa asing. Ya. Dia melihat, kok maksiat itu kok enteng mereka. Ya. Kok gak gelem, mereka ini kok gak mau sih taat, mereka ini kok gak mau sih sholat, mereka ini kok gak mau sih puasa. Ketika di bulan Ramadan dia jalan ngeliat orang-orang, ya Allah cik ruginya mereka berpaling daripada kok gak mau puasa sama kita. Ya. Ketika orang melihat orang yang tidak mau sholat tarawih, ya. Mereka akan mengatakan kenapa gak sholat tarawih, nikmatnya luar biasa sholat tarawih. Ketika Qiyamul Lail mereka mengatakan ini orang-orang kenapa kok malah bal-balan nang bom dan lain sebagainya. Kenapa enggak kan? Ya. Mereka kemudian seperti itu pemikiran tanpa hati-hati, tanpa menghinakan, merendahkan, meremehkan mereka. Kalau orang yang sudah meremehkan seperti itu, orang yang tadi itu nafsunya bukan nafsu mutmainnah namanya, nafsul ammarah bisu. Kenapa? Karena tuduhan mereka kepada orang-orang yang jauh daripada ketaatan, orang yang enggak qiyamul lail, orang yang enggak sholat, orang yang enggak puasa, tuduhan mereka itu adalah meremehkan. Dan itu mata syaitan namanya. Ya, karena orang yang menghinakan orang yang lain,
itu adalah sifat syaitoniyah. Karena sifatnya syaitan itu adalah menghinakan, meremehkan, merendahkan muslim yang lain. Itu sifatnya syaitan. Nah, makanya itu ketika Imamul Haddad ditanya tentang sesuatu hal, ada di dalam kitab Tatsbitul Fuad. Itu Al-Imamul Haddad sahibul kitab ini ditanya, kenapa kok dosanya orang ghibah itu lebih besar daripada sab'ina zaniyah. Lebih besar dosanya ghibah daripada 70 perbuatan zina. Lu zina itu lah gede. Perbuatan zina ya, itu besar. Tapi kok yang namanya ghibah kok lebih? Maka ketika ditanya seperti itu, Imamul Haddad kan ada hadisnya itu. Riwayat hadis. Maka Imamul Haddad beliau mengatakan penyebabnya adalah orang zina itu muncul itu dari sifat bahimiyah. Sifat binatang. Sifatnya binatang itu kalau kelihatan yang namanya betina, maka si jantan akan otomatis keluar, nggak pakai mikir lagi. Itu sifat bahimiyah. Tapi ketika orang menghibah seorang muslim, maka di situ namanya sifat syaitoniyah. Sifatnya setan itu kayak gitu. Ngelek no muslim yang lain. Makanya kemudian gara-gara sifatnya ini, yang satu sifat binatang dan sifat setan, maka mana yang lebih buruk? Setan. Tapi ya dua-duanya buruk ya. Zina ghibah, berarti daripada aku ghibah zina. Enggak, itu namanya perbandingan yang bodoh namanya ya. Aku daripada ini, nah itu salah besar itu ya dua-dua. Justru kalau gitu makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya dikatakan terkadang dosa-dosa kecil itu bisa tidak diampuni oleh Allah SWT, dan dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar karena beberapa hal. Salah satunya ya ini tadi, kalau aku tak ngene, karena itu berarti meremehkan. Dosa kecil diremehkan jadi besar. Nah, itu salah satunya. Dan itu alhamdulillah kita kaji ya hari Selasa malam Rabu ini pasti bab-babnya salah seperti itu. Gitu. Wahakadha. Jangan sampai kemudian kita ini melihat yang lain, dihinakan, enggak. Tapi heran itu cukup dalam diri kita. Apa aku tidak gelem sholat ya? Eman. Ya. Lalu kemudian ketika dia melihat kepada seorang yang maksiat, maka dia akan mengatakan, kenapa maksiat? Kan maksiat itu jelek. Kan maksiat itu di sini, di dalam maksiat itu ada sumpek. Makanya suatu kebodohan ketika satu orang mengatakan aku sumpek, makanya aku mabuk, itu berarti goblok. Tolol itu namanya. Ya. Aku nek mabuk nggak iling, iya. Aja masalah sumpek, masalah utang. Omamu ae kena ndi ndak iling kon. Ya. Karena apa? Karena hilang akalnya. Begitu kembali maka dia akan lebih yang dia rasakan daripada sebelum dia. Allah itu buka pintu. Kalau kita sumpek, gitu, Allah buka pintunya. Dengan apa caranya? Taat dan lain sebagainya. Ya. Makanya itu, ketika orang berpaling, padahal di situ ada ar-rauh, kesejukan, kenikmatan, ya. Di situ ada yang namanya uns, senang, bahagia. Saya sholat kok nggak bahagia-bahagia, Beb. Loh, berarti sholatmu harus diintrospeksi dulu, dimuhasabah dulu. Prekson, opo, kenapa sholatmu sampai seperti itu? Ya. Saya sholawat terus, Beb. Tapi kok pancet gini-gini tok, malah tambah parah, Beb. Ya, itu yang saya sampaikan ya. Ada getun, ngekei amalan itu kadang-kadang getun gitu orang. Ya. Beb, aku udah kerja, Beb, udah gini gitu sama ibu saya dimarahi terus karena kerja ini. Saya cari-cari nggak dapat kerja, tak kawan sholawat apa? Nggak ada yang bisa menahan 1000 kali sholawat dalam sehari. Saya sholawat apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada yang bisa nahan. Diamal lo. Seminggu, berapa hari, hubungi lagi, inbox Instagram. Beb, saya sholawat terus, tapi kok pancet, Beb? Duh, mosok, wah ini, apa ini? Bingung saya ini. Duh, kok bisa? Iya, Beb, sholawat terus, Beb. Sholawat iya. Tadi dia sendiri yang ngaku, sholawat, Beb, tiap hari sholawat.
Kenapa Beb? Apa mungkin gara-gara saya nggak sholat Beb? Iku kudu tak halanting HP iku. Wah, ngene iki rek sing garai tak perkara. Ternyata bukan saya sendiri yang pernah ditanya seperti itu. Gus Ikdam iku ya tau ditakoki koyo ngono. Wah, nasibmu bodoh ya aku jadi. Ya. Loh ini kenyataan. Sembayang kok tinggal kon kepengin seneng, ya mustahil lah. Ya, dari mana dapat gitu? Enggak mungkin. Ya, kunci ini kalau sholat. Kuncinya sholat. Ya, istighfar 1000 tapi enggak sembahyang enggak podo wae. Makanya sholat itu kuncinya. Kalau kita nggak pernah meninggalkan sholat, ya kita kenceng sholat kita. Lalu ada masalah itu akan menjadi ringan. Tinggal kita kemudian menemukan kuncinya. Oh, iki tak getno ya. Saya sikat dengan yang namanya sholawat. Saya sikat dengan yang namanya istighfar. Saya sikat dengan yang namanya qiraatul Quran. Hilang. Gak ada masalah. Bagi orang yang sholat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, ibaratkan itu bagi orang yang sehat walafiat itu, ya, penyakit sedikit itu cuman sebentar. Sehat walafiat, badannya bagus, kuat, dan lain sebagainya. Ya, masalah sedikit itu hilang. Paling lorone loro weteng. Bisul udunun jerawat. Itu tok. Ya. Tapi kalau dalam tubuhnya ini sudah nggak kuat, ya, jantungnya ya setengah-setengah, lambungnya ya wis nggak karuan, ginjalnya ya 5 watt, ya. Terus kena penyakit ngeluh, oh jadi orang remeh, iki ngeluh nih, ini tuh ngeluh nih wong sehat, ngeluh nih wong loro. Pusingnya orang sakit, ojo-ojo pusingmu itu gara-gara penyakit dia, bukan pusing biasa, mungkin pusingmu ini gak stroke, mungkin pusingmu ini mbak kematian. Tapi kalau orangnya sehat, pusing sedikit, apa kok ngeluh? Paling masuk angin. Paling biasa. Kok tak umbi paramek hilang kok. Enteng. Ya. Nah, kalau kita sholat ya gitu, masalah yang lain ringan. Tinggal ketemukan pembasminya, selesai. Itu taat. Dan orang yang mutmainnah itu juga kemudian mereka heran kok maksiat. Kan maksiat itu, di dalam maksiat itu pasti ada yang namanya gham, sumpah, wahsyah, tekanan, nggak tenang. Orang maksiat itu bukan tambah tenang. Aku nggak ada duit, ojo maksiat, nggak ada duit tambah nyolong, wah tambah hancur. Nggak punya duit tambah cari pinjaman riba, aduh, yes, buyar, sudah jelas buyar itu. Ya. Wal mararah, pahit, nggak enak, pahit, maksiat itu pahit. Ya. Dikira maksiat itu enak, ya. Mungkin waktu jalaninya mungkin agak keenaan, ya. Karena apa? Karena nafsu itu merasakan ini amarah bisu itu mengajak kepada enak, enak. Ya. Tapi setelah dia tahu hakikatnya jelek, pahit, nggak enak. Ya. Wa yahsabu annahu yajiduna wa yadukuna fil amrayn mithla ma yajidu wa yaduku. Dia akan mengira kemudian aku biyen kok ngene mungkin ya, biyen waktu maksiat itu. Makanya Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah jalan sama murid-muridnya. Ketemu satu orang main gitaran dan lain sebagainya, terus minum mabuk dan lain sebagainya. Muridnya mangkel. Murid-murid Imam Abu Hanifah ini marah. Lalu mengatakan, ya Imam, doakan mereka ini supaya Allah jatuhkan musibah balak kepada mereka. Kata Imam Abu Hanifah, ya, kan diminta untuk mendoakan. Imam Abu Hanifah doanya apa? Allahumma ya Allah, kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Rabb, sebagaimana Engkau berikan kesenangan mereka di dunia kayak ini, maka senangkan mereka di akhirat. Ya kaget loh. Ya Imam, kita minta supaya doanya didoakan kualat, didoakan musibah balak, malah didoakan yang baik. Ya. Maka kata Imam Abu Hanifah, didoakannya baik. Kalau mereka baik dalam urut dibahagiakan oleh Allah SWT di akhirat, maka Allah akan beri hidayah dia supaya nanti di akhirat dibahagiakan. Ya. Nah ini doa ini sebenarnya kita doakan bagi orang-orang yang muslim yang lain.
Ada satu orang muslim ke ini gitu-gitu sudah oleh hidayah, selesai. Saya pernah teringat satu orang. Dia itu nggak pernah doakan, Masya Allah, dia nggak pernah doakan buruk, jelek nggak pernah. Akhirnya ada satu orang berbuat buruk sama dia, buat ganggu sama dia. Kata orang tersebut, dan ini orang kita kenal, orang tadi didoakan baik. Mudah-mudahan dikasih hidayah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Dia itu begini, mudah-mudahan Allah banyakkan rezekinya. Subhanallah, tidak berapa waktu lama yang didoakan tadi itu, ya, hampir tiap waktu datang ke dia bawa makanan, hampir tiap waktu ke dia itu bawa hadiah dan lain sebagainya. Coba kalau didoakan dia itu mandaro tambahan, mandaro tumpas misalnya, mandaro loro-loron dan lain sebagainya, nggak mungkin kayak gini. Tapi setelah didoakan baik-baik, ternyata berubah dan jadi orang yang baik bagi dia. Bahkan ketika ini sahib teman kita, bahkan ketika dia ngadakan majelis, orang tadi itu bawa rantang. Majelis ya, iya ini buat majelis. Banyak majelis entek, majelis, ini habis. Sampai seperti itu. Ya keberkat doa yang baik. Nek didoakan tambah elek ya tambah elek, tapi didoakan untuk baik menjadi lebih baik. Nah itu. Ya. Merasakan apa yang dirasakan dulu ketika dia itu mungkin dulu saya ketika maksiat itu ya, mungkin kayak ngono rasane ya. Mungkin sebelum kita dapat hidayah mungkin seperti itu. Tapi begitu dapat hidayah luar biasa. Ya. Begitu dapat kemudian dia akan ketika memandang orang yang maksiat atau orang yang tidak berbuat taat, lalu kemudian dia introspeksi dirinya sendiri. Ya, paling tidak dia bersyukur, alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan nikmat dalam ibadah. Ya. Merasakan enak dalam ibadah, tenang dalam ibadah. Dan faya'lam, maka dia mengetahui annahu lam yasil ila ma huwa fihi, maka dia kemudian menyadari bahwasannya dia tidak bisa sampai di dalam keadaan nafsul mutmainnah yang enak kalau dibuat taat ini illa kecuali bimujahadah. Kecuali karena apa? Karena mujahadah. Ya. Barang siapa yang bermujahadah fina di dalam jalan kita ini, lanahdiyannahum subulana, tak tunjukkan, kata Allah saya tunjukkan jalannya. Ada satu orang luar biasa, satu orang ini dia itu melihat baca, ini bocornya, dia itu beli kitab hikayat orang soleh, ya, hikayat orang-orang soleh. Di situ ada bab ini, bab itu. Kok iso ya mereka? Dia tuh kepingin tapi masih mikir. Ya. Nah, salah satu yang pikirannya itu nanti kalau saya ini qiyamul lail enggak iso kerja kena. Kok pas kerja ngantuk, kok pas ini, kok pas ini gini. Ya, itu kan pikiran kita dulu seperti itu mungkin. Ya. Aku nek qiyamul lail jam piro ya 1 jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh. Lah kok aku kerja lah ngantuk tuh enggak enak kabeh kerjaku. Susah aku kerja. Ngantuk aku kerja. Ya. Itu pikiran orang lumrah. Terus tangi jam sakmono mbek ngantuk enggak mungkin iso. Ya. Ini kalimat enggak mungkin itu sebenarnya jauhi saja. Karena kalimat saya tidak bisa itu semangat kita 50% hilang. Mustahil balik, nggak mungkin balik, 50% hilang. Makanya katakan, terutama ketaatan itu bisa saya bisa dalam hati insya Allah bisa. Ya. Dia baca itu, kok bisa mereka itu seperti ini, qiyamul lail tahajud, mudah-mudahan katut gitu ya, mudah-mudahan saya bisa. Dicoba sehari. Antum coba, kalau antum ingin nyobanya pas perayaan kayak ini gitu. Ya, tapi nggak tahu kerja libur juga. Hah? Oh libur, ya cobaan sak minggu ya. Wong Natalan tahun baruano, ndak iso trompet, wedi nek trompet pret Israfil delok wasik ya di trompet pisan. Wah iki akibate gede iki. Itu.
Coba. Cobaan bangun jam 3 lah. Adzan kan jam 4 kurang seperempat. Cobalah jam 3 gitu kan. Assalamualaikum. Selesai pirit-pirit. Ya Allah, 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 ya Allah. 7 hari aja coba. Oh, nikmat. Nanti nikmat itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Wahakata. Dan itu namanya mujahadah. Kalau mujahadah kita berusaha mujahadah tersebut itu pakai bumbu yang namanya sabar. Karena berusaha. Kalau berusaha nggak pakai sabar ya nggak berusaha namanya. Ya. Wa inayah, dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Makanya itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya supaya Allah perhatikan kita. Inayah, nanti muncul yang namanya bantuan, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah engkau menyadari seperti itu, faqad alimtah, maka engkau akan mengetahui bahwasannya kesabaran dari maksiat, wasyahwat, sabar sampai melakukan maksiat itu sabar, ditahan. Enggak dosa ndak ya tangan umek ambek HP ya. Misalnya gambar-gambar yang enggak baik, porno dan lain sebagainya. Ndak iso jane aneh kan. Terus ndak tekel HP, ndak moh wis. Sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya bosan. Ya, ndak kepikiran itu lagi sudah. Maka dia tahu manfaatnya itu HP ini cuma untuk komunikasi, silaturahmi dan lain sebagainya. Itu nanti muncul seperti itu. Ya. Wa ala mulazamati ta'at. Sabar, menjalani taat itu sabar, ngantuk tahan. Kalau terlalu ngantuk, plek, Allah masih bangga. Ini qiyamul lail misalnya antum ya. Kenapa kok qiyamul lail gitu? Karena antum sholat 5 waktu sudah. Antum hadir majelis. Ya. Antum Ramadan puasa kabeh. Iki sing puasa semuanya ini. Masa saya mau bilang poso, lu puasa kok. Ya. Zakat, sudah zakat. Alhamdulillah. Insya Allah rukun Islam 5 ini semuanya dilakukan sudah. Tapi ada amalan yang luar biasa. Apa itu? Supaya kita ini naik derajat kita. Ya. Kok terus bahasnya masalah qiyamul lail, tahajud. Luar biasa hadirin. Ya, luar biasa karena tidak ada dikatakan masalahnya tuh apa? La tu'qad wilayatul wali illa bi qiyamul lail. Qiyamul lail itu semuanya ada di qiyamul lail. Sampeyan jauh sugih ono nang qiyamul lail. Sampeyan jauh sehat ada di qiyamul lail. Mau minta apa? Ada di qiyamul lail. Ustaz, ada di qiyamul lail. Nanti qiyamul lail antum tinggal baca atau baca apa namanya? Jadi ibaratnya gini loh. Kalau di waktu qiyamul lail ini kan waktu luar biasa ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmudah, ya kan? Maqam mahmud, terpuji. Itu bukan cuma di akhirat, di dunia sudah dapat itu, kemuliaan itu. Lalu kemudian bacaan di qiyamul lail sama bacaan di luar qiyamul lail itu nek obat ya. Miline beda. Kalau di luar waktu tersebut ya, anggap saja misalnya siang atau malam tapi bukan qiyamul lail atau sore, ketika membaca itu kurang jos ya. Tapi ketika waktu qiyamul lail ikut jos, lebih puanter, lebih boosternya itu lebih banyak, lebih puff itu. Dan itu ya sebelum anak nggak menyampaikan ke antum ya anak usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Nafsi juga saya juga harus gitu ya. Nah itu qiyamul lail itu. Mumpung preyan ya. Enggak kuat bebas turu awan. Mau prei kok ya. Nah gitu aja sudah. Nah itu. Dan anak kira kalau ada kesibukan insya Allah susah kita tidur kok. Ya. Nah, saya ingat apa kata Syekh Habib Umar dulu tuh, cerita Habib Umar pernah cerita dulu tuh. Itu kalau Habib Umar itu ayahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu kadang-kadang kalau qiyamul lailnya di Masjid Jami. Itu malam-malam Habib Umar
jam 2 jam itu dibangun. Ya Allah ya Umar. Bangun. Habib Muhammad masuk masjid, Habib Umar suruh main di halaman masjid. Wis dolen, apa sembuh. Ya. Tapi nanti kadang-kadang ya Allah ya Umar, sholat dulu 2 rakaat. Selesai sholat. Ya, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya jadi terbiasa. Huwa al-musil, al-muwassil. Ya. Ini kesabaran ini, mujahadah, terus sabar dalam melakukan itu semuanya, itu adalah yang menyampaikan kepada setiap kebaikan. Apa wae sing apik-apik bakal teko. Apapun yang bagus-bagus bakal teko. Beb aku iki ndak ketemu jodohku, Beb. Ya apa Beb? Qiyamul lail. Tahajud. Loh, kan kebaikan. Bakal datang. Bakal Allah kirim. Anu udah oleh kerjaan qiyamul lail. Anak saya ini Beb anu ini qiyamul lail. Tahajud toh. Taat. Sabar melakukan ini, dia akan menyampaikan kepada tujuanmu. Ila kulli khair, semua baik-baik bakal. Wal muballighu ila kulli magamin syarifin, dan itu yang menyampaikan engkau kepada suatu maqam, kedudukan syarif yang mulia. Allah sudah mengatakan kalau dalam suatu ketaatan ya, setiap ketaatan itu pasti berbuah kemuliaan ya. Wa halin munif, keadaan menjadi enak, nikmat, keadaan orang-orang yang sabar dalam taat. Sabar, taat, lakoni. Sabar dalam melakukan ketaatan. Artinya sabar bagaimana? Bukan kalau misalnya sembahyang sabar, sabar, enggak. Tapi melakukan sabarnya ke dalam ketaatan itu ketika nafsu ingin membawa, kayak apa sembahyang jamaah, kalau anak keperluan, sabar sholat jamaah. Hadapi segala sesuatu yang membawa kita meninggalkan ketaatan tersebut atau mengurangi ketaatan tersebut, ya, kita tahan, itu namanya kesabarannya. Sabar untuk selalu berbuat taat. Sabar maksiat ya bagaimana? Ketika sabar maksiat nahan supaya tidak maksiat. Itu sabar daripada maksiatan. Wa kaifala, bagaimana enggak masalah sabar ini? Nanti kalau sabar ini nanti membuat nafsu kita ammarah itu jadi terkendali, jadi jinak. Ya. Karena ini sebelum setan ini sih, kalau ininya internalnya ini nafsu ini baik, setan bisi bengok menek. Ya. Yusuf. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Diparani ambek setan. Ya Abdul Qadir, engkau ini kedudukanmu tinggi, bagus, macam-macam. Sekarang Allah menyerupai seakan-akan seperti malaikat. Sekarang Allah menghalalkan apapun yang ada di dunia ini, termasuk khamr dan lain sebagainya. Ya tidak bisa dibujui, Abdul Qadir Jailani dibujui. Ya. Pergi ente ya, aduh wallah iblis, setan pesawat dilempari oleh. Kenapa? Karena jiwanya nggak bisa ditipu lagi, jiwanya mutmainnah, sudah enak dalam kebaikan, kok apa nipu. Jobo ini nggak pengaruh. Yang jobo di luar ini adalah syaitan. Dalam dirinya ini sudah baik, nggak terpengaruh. Rumah kita ini sudah enak, tentrem, tenang. Keluarganya enak, sakinah. Ya, anak-anaknya seneng kabeh. Jobo iki ribut, nggak peduli. Orang tidur sok, nikmat, turu kamare enak, empuk, kasuri empuk, asine enak, ya. Ambu aromaterapi, baunya ya, turu sekset, nang jobo bler-bleran, nggak tangi. Nah ini syaitan ini teriak-teriak, ngejak, nafsunya mutmainnah, percuma, getun setan ini. Karena yang di dalam sudah baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, kata Allah, sabarlah, wasabiru, terus tekan sabarmu. Warabitu, kuatkan prinsipmu. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Allah menentukan
telah menyempurnakan, sempurna sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka bersabar. Zamannya Nabi Allah Musa ditekan ajur, dijadikan budak. Ya. Kokon Fir'aun, gawe no piramid. Kata Fir'aun begini. Bani Israel, iya. Muncul Nabi Musa. Karena sabaran itu dan Musa. Ketika Nabi Musa begini, sabar. Akhirnya apa? Allah kasih yang baik. Nyebrang sampai ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina, melewati Sungai Nil. Itu. Waqala dan berkata, waja'alnahum dan kami jadikan mereka. Siapa mereka itu? Nah, itu orang-orang yang sabar itu tadi. Waja'alnahum, kami jadikan mereka immah, suatu pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kita. Lamma sabaru, kapan mereka jadi pemimpinnya? Ketika mereka sabar. Lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan tanda-tanda dan ayat-ayat kami yuqinun, yakin dengan Allah. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan, adalah yang paling sedikit yang diberikan, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian adalah yakin. Muslimin ini ya. Muslim itu, mukmin itu sudah diberikan yang namanya 2. Itu paling sedikit. Apa itu? 2 itu adalah yakin dan azimatus sabr. Keinginan dalam bersabar. Waman utiya haddahu, dan barang siapa yang diberi bagian dari iman dan dari yakin dan kesabaran, minhuma, dari 2 itu, fala yubali bima fatahu min qiyamul lail wa siyamun nahar. Maka ya, tidak usah khawatir kalau ketinggalan qiyamul lail, kalau ketinggalan puasa sunnah. Tidak usah khawatir. Kenapa? Sabarmu dan yakinmu itu luar biasa. Ya. Dan ini pernah dialami dengan sahabat, bahkan lebih daripada itu sahabat. Terutama siapa? Ahlul Badar, yang hadir perang Badar. Salah satunya Nuaiman ya. Siapa sih nggak kenal Nuaiman? Nuaiman ini luar biasa ya. Yang di-prank itu bukan siapa-siapa. Yang di-prank itu Nabi tahu di-prank Mbak Nuaiman. Lho Nabi lho ya di-prank Mbak Nuaiman. Siapa sih mani ya? Itu ketika Nuaiman, ibaratnya ketika Nuaiman ngeprank Nabi, jangankan malaikat nang ndukur siap-siap kabeh. Mas kon tak tulup kon. Wis gak karuan gregetan kabeh. Mesti di-prank Nabi kok. Ini Nuaiman itu pernah dikejar-kejar sama Nabi dan para sahabat. Nabi diantemi, bisa ayo saya. Gara-gara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali kan ceritanya itu ya. Ada tamunya Nabi, tamu datang kepengen dapat hidayah, kepengen gitu. Hamzah ini gregetan ambek tamu niki, gara-gara tamu iki Nabi ndak metu-metu. Sayyidina Hamzah paman Nabi. Sayyidina Ali mantunya ngomong, "Iya. Nuaiman ujuk-ujuk lewat." Kata Hamzah dan Nuaiman katanya, kalau kamu berani sembelih nih kuda gitu, atau ontanya ini sembelih. Aiwani enggak kan? Wah, ini Nuaiman ditantang. Wah, saya disembelih. Jadi sembelih selesai semuanya, tamu Nabi metu. Delok lundi, mana onta saya gini. Sayyidina Hamzah menang, Sayyidina Ali menang. Tanya, mana adanya? Nuaiman ya Rasulullah. Ya memang benar sih nyembelih Nuaiman kok. Ya. Cari Nuaiman, duduk Nabi, bukan Nabi sendiri yang nyari, orang banyak. Nuaiman diteleki. Ada satu orang gali sumur. Sahabat juga. Kata Nuaiman, saya ini sedang dikejar-kejar, ini bahaya saya, katanya. Loh terus, selamatkan saya. Iya tak selamatkan, katanya. Begitu. Tapi janji ya, jangan ngomong sama orang yang ngejar saya. Iya, saya nggak akan ngomong, katanya. Benar, serius, iya, sumpah, iya, aku nggak bakal ngomong, katanya. Awas sampai ngomongnya, iya, jeplek, masuk, pluk, ditutup. Nggak ngerti, tidak sih ngejar Nabi. Orang tadi kadang sumpah, ya apa ya? Nabi ngomong, Harra'aita Nuaiman? Apakah kamu kelihatan Nuaiman?
Bingung sih, iki nek ngomong aku sumpah ya opo ya. Kata orang tadi, ya Rasulullah, ya. Saya nggak tahu ya Rasulullah, tapi itu gini. Tapi dulu, tak nak, saya terbongkar saya. Itu Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar sampai ketun-ketun ngejak Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar mau berangkat, karepe dadi penghibur ngono lho Nuaiman ya. Nuaiman ini tingkahnya aja lucu. Ojo ngomong biasa wong delok iku guyu kok. Itu Nuaiman. Ya. Diajak sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menghibur dia selama perjalanan. Sayyidina Abu Bakar juga ngajak satu orang supaya bantu. Ayo, dari bertiga berangkat. Nuaiman lapar. Yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar satu orang ini bawa bekal banyak. Nuaiman nggak punya bekal. Ngejak polosan kosongan nih. Terus aku njaluk apa roti ini? Enggak, rotiku kok. Oh pelit. Nuaiman sudah awas kok. Nuaiman dilawan ya. Sampai satu aja tempat Nuaiman bisa kuat di pasar. Kan mau dagang. Gak kuat. Aku minta kok, saya nggak bawa bekal saya. Udah, punya aku kok roti ini. Ini makananku ini. Oh, ndok ya wis. Nuaiman melaku set. Ngamut satu orang, ada satu orang kelihatannya ini orangnya enak, punya duit punya. Kamu mau beli budak enggak? Kata Nuaiman. Loh, ada. Mana itu budak? Koncone mau lho sing nggawa roti dituting. Itu budak saya itu. Oh iya. Telok kotaknya seger. Lah mangan tok ape ndak seger. Kelihatannya seger. Cuman penyakitnya satu kata Nuaiman. Iya apa itu? Dia kalau bilang saya bukan budak jangan dipercaya. Bayangkan ya Nuaiman ya, urip zaman saiki mbok ya apa iku Nuaiman. Kalau dia bilang saya bukan budak, saya orang merdeka, ojo mbok percaya. Wis ta, itu cuma penyakitnya. Oh enggak masalah, detelok pe aduh. Enak sekel awak enak kawan bantu angkat-angkat iso. Wis gawe duit Nuaiman. Oh, mantap. Orang tadi langsung pegang tangannya. Das sama orang yang beli tadi. Loh, apa ini katanya? Saya sudah beli kamu. Sekarang kamu budakku. Loh, saya bukan budak. Halah kancamu wis ngomong kok. Temanmu itu tuanmu tadi itu sudah bilang kalau kamu bakal ngaku bukan budak. Lu bener sumpah. Aduh, sumpah. Wes saya sudah dibilangi. Cara-cara itu Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Kalau saya kenal Abu Bakar, ada apa ini? Ini adalah budak saya beli dari orang. Orangnya bagaimana kata Abu Bakar? Orangnya begini. Mantan Nuaiman. Nyoto Nuaiman kan berarti kan? Nuaiman. Kamu beli berapa? Sekian. Ditalangi ya bisa Bakar ganti terus tak tuku mana. Ini bukan budak, saya bawa dia. Itu temannya yang kurang ajar. Nuaiman hati. Nggawa duit. Tapi belayu kabur tuh ke Sayyidina Abu Bakar delok. Waduh, Abu Bakar balik saya mulai. Itu Nuaiman. Mabuk. Itu mabuk terus ya. Orang-orang di Madinah mangkel. Iki mabukan iki mabuk. Pukul. Enggak taunya satu orang ngomong, semoga Allah melaknatmu. Mal'un, kamu terlaknat wahai Nuaiman. Mabuk Rasulullah. Mbak antemi silahkan ya. Kamu pukul dia silahkan, tapi ketika kamu melaknat dia, ketahuilah bahwasannya itu Nuaiman adalah min ahlul badar. Sabar, 300 ngelawan 1000 luwi. Sabarnya bagaimana, termasuk orang yang pertama, orang yang awal-awal masuk Islam ketika di Madinah dan lain sebagainya. Ini Nuaiman ini. Masih maksiat kayak ini, tapi ingat dia pernah sabar dan lain sebagainya. Wala Allah yattali ala ashabil badr atau ala ahli badr fayaqul lil malaikatihi i'malu fayaqul li ashabil badr i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa ya Pak? Sabar
sabar itu ya sabar ngantuk-ngantuk berangkat perang iya ada yang undang kuda sampai kuda jedok natap nggak bawa senjata dan lain sebagainya ya. Tapi ikut perang Badar dan sabarnya tadi ya, mudah-mudahan Allah jadikan nafs kita nafsul mutmainnah. Allahumma ja'al anfusana nufus mutmainnah tu'minu biqa'ik taqna'u bi'ata'ik tarda biqada'ik takhsha haqqa khasyatik rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila ruh Al-Hajj Ali Hasan al-Hajj dakil hajjana والمرحوم حج سمي والمرحوم حج سمي بنت محمد طيب والمرحوم حج كم صالح والمرحوم حج كم صالح والمرحوم حج منير والمرحوم حج باكر وعبد الرعيف الصوحة بنت حج والمرحوم أحمد حاتم بنت والمرحوم حج ميجا ونبيه بنت منير والمرحوم أحمد فيزل مناتي بنت حاتم حتى ونفعنا الفارس وسلم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم والأهدين وكنتم صالحوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الذي أنعمت علينا وعلى الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات لوالدينا ربي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة ردنا وصحبة والمسلمين أجمع آمين. لن وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي حتى الحبيب وآله وصحبه إذا يتصل صحبي والحمد لله وتناهي. Yang mau bertanya silakan. Kalau ada orang keluran, kuburan. Iya, kenapa? Termasuk nifas. Iya. Darah yang keluar itu termasuk nifas. Nifas. Waktunya sampai kapan? Waktu nifasnya? Iya. Ya tergantung. Selama Tampet sudah tampet semua garing. Sampai kering. kering itu gimana maksudnya? Ya maksudnya tak keluar lagi. Oh iya. Oh, sampai Jadi nifas itu paling sedikit, majah keluar, dilihat sudah nggak ada keluar darah lagi, itu berarti nifasnya sebentar. Umumnya perempuan nifasnya sampai 40 hari. Ya. Kalau mau paling banyak itu 60 hari, 2 bulan itu nifasnya. Pertama. Dan kedua, nifas itu ketika darah itu keluar dan berhenti, kalau berhentinya ini tidak sampai 15 hari, ya, nggak sampai 15 hari lalu kemudian keluar darah lagi, berarti itu masih nifas. Ya. Perempuan banyak yang salah masalah itu. Dipikir kalau sudah nifasnya berhenti nggak sampai 15 hari, kapanpun 2-3 hari keluar lagi berarti haid. Enggak. 15 hari tidak keluar berarti itu nifasnya selesai. Tapi masih dalam 15 hari ternyata keluar lagi, ya, masih nifas berarti. Ya. Jadi, tapi kalau sudah nggak melihat darah selesai. Ya, sudah ada darah kering dengan cara maaf ya, memasukkan kapas. Masuk kapas itu dimasukkan ke dalam, itu perempuan sendiri insya Allah sudah paham masalah itu. Dilihat sudah tidak ada darah berarti sudah bersih. Maka ketika itu dia mandi dan kemudian sholat. Sama-sama. Ya, fadhal. kita tadi kan membahas tentang bab sabar. Hah? Bab sabar.
Zakat. Sabar. Iya. Iya, apa Kita terus? membahas bab sabar dari tadi. Nggih. Seperti sabarnya para sahabat, para aulia. Dan yang kita lihat sekarang ini kan kesabaran orang Palestina. Bagaimana, Bu? Mereka dengan cobaan yang begitu besar, tapi mempunyai kesabaran, keyakinan yang sangat besar pula. Bagaimana cara mencapai derajat yang seperti itu? Iya. Apa sih yang paling membantu? Makanya tadi disebutkan dalam hadis tadi itu kan, yang paling sedikit yang diberikan kepada kalian itu adalah yakin dan sabar. Itu saling membantu. Dengan ketika kita yakin, maka sabar kita akan ringan. Orang-orang Palestina itu punya keyakinan kalau dia itu meninggal mati syahid. Kalau dia masih hidup, dia menjadi pemenang dan lain sebagainya, keyakinan. Sebagaimana antum buka toko. Karena buka toko ini nanti ya, di depannya setelah toko ini saya buka, saya bakal sukses. Entah itu bulan ini, entah tahun depan. Ketika buka toko itu, kita akan sabar buka tokonya, jogo toko nih, tenang. Kenapa? Karena kita dibantu dengan yang namanya yakin tadi itu. Ya. Seorang yang dia sabar, ketika dia sholat sabar, ketika dia berzikir sabar, ketika dia hadir majelis sabar, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yakin dengan Allah, dia sabar, zikir, sabar, hadir majelis dan lain sebagainya. Karena majelis hadir dia pasti dapat ilmu, dapat ini, dapat itu. Ketika sholat dia akan dapat kedudukan, dapat kemuliaan dari Allah, ampunan. Maka yakinnya itu tadi, itu membuat orang jadi enteng waktu sabar. Ya. Jadi itu penopang yang pertama. Dan yang kedua juga banyak doa, terutama doa tadi itu. Ya. Apa doanya? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya. Karena pertolongan Allah maka akan muncul yang namanya kekuatan. Ala dzikrika, tolong saya ketika dalam berzikir. Syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dalam tolong saya dalam bersabar dalam menunaikan ibadah yang baik untuk Engkau. Ini semuanya ini doa dari Allah, maka akan muncul yang namanya taufik. Apa taufik itu? Taufik itu khalqullahul qudrah li ta'ah. Allah akan ciptakan bagi orang tersebut kekuatan, kudrah, kemampuan li ta'ah, untuk taat. Nah, ini semuanya dari Allah. Yakin dan juga semuanya itu dari Allah. Yakin kuat, orang tersebut akan menjadi enteng sabar. Nah, ada yang lain, Bapak? Ya. Bagaimana untuk mengobati penyakit batin, padahal kita sudah sering hadir majelis taklim, kadang pagi sampai malam, masih kita sering menyimpan unek-unek yang nggak baik kepada orang lain. Contohnya membuka, mengatur domba dan lain-lain. Apakah faedah manfaat yang kita hadir di majelis itu bisa gugur? Karena Kalau majelisnya tetap hadir terus. Karena nggak semua orang itu sekali hadir terus jadi wali, nggak mungkin. Tapi dengan segala sesuatu, seperti kayu kasar. Kayu kasar itu akan menjadi halus ketika terus disepuh, dioles. Ya. Tapi ketika itu sering dioles, dia akan menjadi lembut. Kalau seorang itu menginginkan kayu tersebut menjadi lembut, halus. Tapi kalau dia kepingin jadi lembut, langsung dioles pisan, seret, jadi halus, itu nggak mungkin. Harus dirempelas berulang-ulang. Begitu juga hadir majelis. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Handhalah itu duduk nangis, sumpah nangis, ngomong sama Rasulullah. Ngomong lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat, dia ngomong, "Ya Handhalah," katanya. "Kenapa engkau duduk di sini sedih, mahmum, sumpah?" Kata Handhalah, "Ya Abu Bakar, laqad nafaqa Handhalah. Handhalah sudah berbuat kemunafikan." Kaget Sayyidina Abu Bakar. Loh,
Apa yang kau bicarakan? Kata Hanzalah, ya hai Abu Bakar, katanya, saya ini setiap hadir majelis di hadapan Rasulullah menceritakan surga, saya seakan-akan dalam surga. Ketika Rasulullah menceritakan tentang neraka, seakan-akan saya dari neraka. Ya. Tapi begitu saya pulang dari majelis, ketemu konco. Ya. Dalam hadis itu, ketemu keluarga. Saya duduk dengan istri, saya duduk dengan anak. Itu kemudian perasaan itu hilang. Kayak gak nang surga menek, kayak gak nang neraka menek. Sudah lupa itu semuanya. Seperti kita majelis kemudian ketemu konco. Ya. Dulu saya ingat waktu saya di Hadramut. Itu kalau Habib Umar nek ceramah, nek wis kadung metuhan itu deng. Semaput wong. Wah, ketika ceramah gitu nangis. Kayak wong kepaten kabeh. Nangis. Tapi begitu selesai break kena makan malam kayak gini makan. Lali kabeh nangis iku mau. Nah ini Hanzalah itu kayak gitu, ngerasa kok begitu ketemu keluarga kok hilang itu. Saya Bakar ngomong, aku ya ngono katanya. Kata Sayyidina Bakar, sebentar, saya ya gitu katanya. Lo cocok bareng-bareng nifak katanya. Bareng-bareng nifak. Wah, ayo berangkat Rasulullah. Enak zaman biyen. Zamannya Rasulullah, masalah berangkat Rasulullah. Berangkat Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya, kata Abu Bakar, saya dan Abdullah telah melakukan suatu kemunafikan. Kaget Rasulullah. Apa munafik itu tuh barang enteng. Kenapa katanya? Ya Rasulullah, ceritanya kan saya kalau hadir majelisnya antum gini, saya ini Allah seakan-akan dalam surga kalau engkau ceritakan surga. Kalau engkau ceritakan neraka seakan-akan dalam neraka. Ini di dalam kitab Sahihul Bukhari. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, oh ya nek kon teko nang Rasulullah kan kamu datang majelis lah, apa terus seperti itu la safahatkumul malaika fit turuq. Nah, kamu bisa seperti itu, hebat di dalam majelis seperti itu dalam surga, terus pulang seperti itu sampai malaikat itu mudun sabah ambek kan. Salaman sama kalian semua malaikat-malaikat itu. Walakin akan tetapi kata Rasulullah pelan-pelan. Begitu juga itu teman tadi itu. Pelan-pelan ya. Nanti suatu saat akan merasuk sesuatu itu, dia akan meninggalkan itu semuanya. Yang penting istiqomahnya, sabar. Tadi itu kan disebutkan, kalau dia bisa sabar, maka nanti akan muncul yang namanya nafsul mutmainnah tadi itu muncul. Ya. Ini tadi dia bertanya seperti itu sudah harusnya dia sudah di nafsu lawamah. Dia menyadari kalau dia salah, itu berarti nafsunya lawamah. Nanti kalau dia sudah bisa milih, saya nggak mau gosip, itu muncul yang namanya nafsul mulhamah. Tapi kalau begitu dia tenang, diajak ghibah, nyingkir, itu baru dia sudah mutmainnah. Sabar, lawan dan lain sebagainya, insya Allah naik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masya Allah.